ആരാധിപ്പാനും ബോധപ്പെടുത്തുവാനും കർത്താവേ ദിവസങ്ങളോട് അടുക്കുവാനും കർത്താവേ മകിഴ്வோம் மகிழ்வோம் தினமாக மகிழ்வோம் യേശുരാജനം സ്വന്തമായിനാർ இந்த பாதலத்தின் சொந்தக்காரரவர் எந்தன் உள்ளத்தின் சொந்தமானார் இந்த பாதலத்தின் சொந்தக்காரரவர் எந்தன் உள்ளத்தின் சொந்தமானார் ஆனந்தமே பரமானந்தமே இது மாபெரும் பாக்கியமே ஆனந்தமே பரமானந்தமே இது மாபெரும் பாக்கியமே இந்த பாதலத்தின் சொந்தக்காரரவர் எந்தன் உள்ளத்தின் சொந்தமானார். കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിനും സ്തുതിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായ പരിമിതിയുണ്ട്, മാനുഷികമായ കൈകൊടുക്കലുകൾക്ക് ഒരു പരിമിതിയുണ്ട്. നാളുകളെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന നമ്മുടെ രക്ഷ യഹോവയായ കർത്താവാണെന്ന് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുക. ഇത് രാത്രി നമ്മുടെ രക്ഷയായ കർത്താവിനെ ഒരിക്കൽ കൂടെ അതിനുശേഷമായി രാജ്യം கனமும் மகிமையும் உண்டாவதாக. வாழ்க்கைக்கு ஊன்றுகோலாயிருந்தவர்கள் அங்கிலும் ஆண்டியும் எங்களை மிகவும் நன்றாக நேசித்து உமலசத்தில் அவங்க வீட்டில் ஒரு ப்ரேயரில் இருந்தால் நான் அதுக்கு முன்னதாக ஒரு சபை ஒரு மணியாக போயிட்டு இருந்தேன். நம்ம சல்மானியாவில் காமகாட்டில் இருந்த சபையில் சில நாட்கள் போய்விட்டு தான் இப்போது நான் இருக்கிற பெத்தேல் தமிழ் சர்ச்சுடைய அங்கத்தினர் அருமையான சோழன் ராஜேஷுக்காய் நான் தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். கர்த்தர் அவரை அழைத்த அழைப்பிலே அவர் நிறுத்த வல்லவராய் இருக்கிறார். எங்களை அழைத்த தேவன் ஒவ்வொரு நாளும் நடத்துகிற உடைய தயவிற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 ஆண்டவரே. இந்த மாலை பொழுதின தேவ ஆவியானவர் இந்த இடத்தில் அசைவாடுகிறபடினாலே உடைய கரம் எங்களோடு இருக்கிறபடினாலே உங்க நன்றியோடு நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் 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 ஆண்டவரே. அப்பா இந்த மாலை வேளையிலும் ஆண்டவரே இந்த கூடையிலே தேவ கரம் இருக்கிறபடினால உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. விசேஷமாக ராஜேஷுக்கு அந்த குடும்பத்துக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம், அந்த சகோதரிக்காக செபிக்கிறோம், உடைய ஆண்டவரே பெற்றோருக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. கர்த்தர் மகனை கொண்டு இந்த தேசத்தில் ஒரு அசைவை உண்டாக்கும்படியாக தேவனுடைய கரம் அவரோடு இருக்கும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. உடைய கரம் பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறபடினாலே நன்றியோடு நாங்கள் துதிக்கிறோம். ஆண்டவருடைய பரிசுத்த திருநாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. தலைமை தாங்கி இருக்கிற பாஸ்டர் KM ஜார்ஜ் அவர்கள், பாஸ்டர் தாமஸ் சாக்கோ அவர்கள், இங்கே மேடையை அலங்கரித்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஆண்டவருடைய அருள்பணியாளர்கள், இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்கின்ற தேவனுடைய பிள்ளைகள், உங்கள் யாவருக்கும் என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள். தம்பி ராஜேஷுக்காக ஆண்டவராகிய கர்த்தரை நான் ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். இந்த வேளையில் தேவாதி தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். அவர் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட். பிள்ளைகளுக்கு திருமணம் வரும்போது பெற்றோர் எப்படி மகிழ்ச்சி அடைவார்களோ அதே போன்று அவருக்கு இன்றைக்கு அருள்பொழிவு கொடுக்கப்படுகிறது என்பதை கேட்டு நான் மிக மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். தாய் தகப்பன் பேரண்ட்ஸ் வந்து சுருண்டு விழுந்து മരിக்கிறத பார்த்த உடனே குழந்தை இந்த രാത്രിയിൽ നമ്മൾ കൂടിയിരിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ സഭയെ പണിയും, കർത്താവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്, കർത്താവ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സഭ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നു. Praise the Lord. Praise the Lord. ദൈവത്തിന് മഹത്വം.
ഇന്ന് ഈ സന്ധ്യാസമയം നിങ്ങളോടൊപ്പം സ്തോത്രം അവരുടെ മേൽ ബ്ലെസ്സിങ്സ് അയക്കുന്നതായ നിമിഷം സ്തോത്രം അവരെ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം വേർതിരിക്കുന്നതായ നിമിഷം. From this moment their life is not their own. Their plans, dreams and desires must bow before God's purpose. ഇനി ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വേർതിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അവർ തങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല. അവരുടെ പദ്ധതികളും സ്വപ്നങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിന് മുന്നിൽ കുനിയുന്ന അനുഭവമാണ്. കഴിഞ്ഞ ചില വർഷങ്ങൾ സ്തോത്രം ദൈവസഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിലൊക്കെ സ്തോത്രം ഒക്കെ ആയിരുന്നു. കർത്താവിന് വിളി കേട്ടിട്ട് സ്തോത്രം ദൈവവചനം പഠിച്ച് അഭ്യസിച്ച് ആ നിലയിൽ സ്തോത്രം ദൈവത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്തോത്രം വാത്സല്യ സഹോദരനാണ് ബ്രദർ സാം രാജേഷ്. സ്തോത്രം വിശേഷാൽ IPCയുടെ ഇന്ത്യൻ പെന്തക്കോസ്റ്റൽ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിന്റെ ഒരു ID കാർഡ് ലഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്തോത്രം ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ ഒക്കെ അവർ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട്. എല്ലാ സഭകൾക്കും അങ്ങനെ AGക്കുമുണ്ട്, ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിനുമുണ്ട്. മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്നതിന്റെ 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 3-ാം വാക്യം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആക്ഷേപം വരാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ ഒന്നിലും ഇടർച്ചയ്ക്ക് ഹേതു കൊടുക്കാതെ സകലത്തിലും ഞങ്ങളെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരായി കാണിക്കുന്നു. സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാർ വട ചേർത്തവനെ ഉത്തരവാദിത്യം. ഒരു പോർക്കളത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു നല്ല ഭടൻ സ്തോത്രം അവൻ മരിക്കൂട്ട് വേലക്കാരൻ. 4 ദൈവത്തിന് പകരം സ്ഥാനാപതികൾ. യെസ് ഹല്ലേലൂയ. ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വേർതിരിക്കുമ്പോൾ യെസ് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം നാം ആരാണെന്നും നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണെന്നും വ്യക്തമായി ലാസറിനെ എൽഡറായി കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്തോത്രം. 2 ശുശ്രൂഷകളാണ്. അതുകൂടെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. സ്തോത്രം. ഇവിടുത്തെ ഏറിയ വർഷങ്ങൾ എൽഡറായിരുന്ന സഹോദരൻ ഫിലിപ്പ് ജേക്കബ് കടന്നുപോയിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സ്തോത്രം അവിടെ വന്നതായ ഒരു സ്തോത്രം ഒഴിവ് ദൈവസഭയ്ക്ക് നികത്തേണ്ടതായിട്ട് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവർ ആ നിലയിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 16 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നു. കർത്തൃസേവ നിമിത്തം ബദ്ധനായിരിക്കുന്ന ഞാൻ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വിളിക്ക് യോഗ്യമണ്ണ പൂർണ്ണ വിനയത്തോടും സൗമ്യതയോടും ദീർഘക്ഷമയോടും കൂടെ നടക്കുകയും സ്നേഹത്തിൽ അന്യോന്യം പൊറുക്കുകയും ആത്മാവിന്റെ ഐക്യത സമാധാന ബന്ധത്തിൽ കാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുകയും നിങ്ങളെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഏക പ്രത്യാശയ്ക്കായി നിങ്ങളെ വിളിച്ചതുപോലെ ശരീരമൊന്ന്, ആത്മാവൊന്ന്, കർത്താവ് ഒരുവൻ, വിശ്വാസമൊന്ന്, സ്നാനമൊന്ന്, എല്ലാവർക്കും മീതിയുള്ളവനും എല്ലാവരും കൂടെ വ്യാപരിക്കുന്നവനും എല്ലാവരിലും ഇരിക്കുന്നവനുമായ എല്ലാവർക്കും ദൈവവും പിതാവുമായവൻ ഒരുവൻ. എന്നാൽ കേൾപ്പിക്കും. സ്തോത്രം. അതിനുശേഷം തോമസ് ചാക്കോ 1 തിമോത്തിയോസ് 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ, 1 തിമോത്തിയോസ് 3-ാം അധ്യായം 1 മുതലുള്ള 7 വരെ വാക്യങ്ങൾ, തീത്തോസ് തിമോത്തിയോസ് വിശേഷം. ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ള കൃപയാൽ ശക്തിപ്പെടുക. നീ പല സാക്ഷികളുടെയും മുമ്പാകെ എന്നോട് കേട്ടതല്ല മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കുവാൻ സമർത്ഥരായ വിശ്വസ്ത മനുഷ്യരെ ഫലമേൽപ്പിക്കുക. ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ നല്ല ഭടനായി നീ എന്നോടുകൂടെ കഷ്ടം സഹിക്കുക. പട ചേർത്തവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ടതിന് യാതൊരു പടയാളിയും നാം അവനെ സ്തോത്രം നാം അവനോടുകൂടെ മരിച്ചുവെങ്കിൽ കൂടെ ജീവിക്കും, സഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കൂടെ വാഴും. നാം തള്ളി പറയുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നമ്മെയും തള്ളി പറയും. സ്തോത്രം.
നാം അവനോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവനോടുകൂടെ വാഴുവാനിടയായി തീരുമെന്ന് മത്തയോസ് 3-ാം അധ്യായത്തിൽ 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കൂടെ. ഒരുവൻ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം കാക്ഷിക്കുന്നെങ്കിൽ നല്ല വേല ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളത് വിശ്വാസയോഗ്യമാകുന്നു. എന്നാൽ നിരപരാധിയായി ഏക ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവും നിർമ്മതനും ജിതേന്ദ്രനും സുശീലനും അതിഥിപ്രിയനും ഉപദേശിക്കുവാൻ സമർത്ഥനുമായിരിക്കണം. മദ്യപ്രിയനും ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണ് ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ദൈവിക ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി കർത്തൃദാസനെ വേർതിരിക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം ഈ കർത്തൃദാസന്റെ സഹധർമ്മിണി ഇവിടെയുണ്ടോ? ഒന്ന് അവിടെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക. പിന്നെ മുന്നോട്ട് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. അവിടെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥനയോടെ നിൽക്കുക. സ്തോത്രം. ചില സ്തോത്രം. നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വേദപുസ്തകത്തിലെ 66 പുസ്തകങ്ങളും ദൈവനിശ്വാസ്യമായ തിരുവെഴുത്താണ് എന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? നിന്റെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ ഈ തിരുവെഴുത്ത് പാരായണം ചെയ്യുവാനും അതിൻ പ്രകാരം ജീവിപ്പാനും അതിൽ നിന്ന് മാത്രം പ്രസംഗിപ്പാനും നീ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നുവോ? ഈ തിരുവചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പോലെ വചനം പ്രസംഗിക്കുകയും വാക്കിലും നടപ്പിലും നിർമ്മലതയിലും എല്ലാവർക്കും മാതൃകയായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നോ നീ തീരുമാനിക്കുന്നുവോ? ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ശാരീരികവും ഭൗതികമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മാനുഷിക കരങ്ങളിലേക്ക് നോക്കാതെ ദൈവമുഖത്തേക്ക് മാത്രം നോക്കുമെന്ന് സ്തോത്രം നീ തീരുമാനിക്കുന്നുവോ? നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ കാലത്ത് താൻ പതിവായി രാത്രി മുഴുവനും പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ നിന്റെ പക്കൽ ഫലമേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥത വഹിപ്പാൻ നീ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നുവോ? നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി പലവിധ കഷ്ടങ്ങളും പരിഹാസങ്ങളും സഹിച്ചതുപോലെ കർത്താവിന് വേണ്ടി അവൻ നിന്നെ ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ഏതുവിധ കഷ്ടതയും നിന്ദയും ത്യാഗവും സഹിക്കുവാൻ നീ ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് തീരുമാനിക്കുന്നുവോ? നമ്മുടെ കർത്താവ് മനുഷ്യവർഗത്തിന് വേണ്ടി കൽവറി ക്രൂശിൽ തന്റെ അവസാനത്തോടെ രക്തം വരെ ഊറ്റിക്കൊടുത്തതുപോലെ പ്രിയ സഹോദര, കർത്താവിന് വേണ്ടി സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി നിന്റെ ജീവനെ അർപ്പിക്കേണ്ടി വന്നാൽ പോലും അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് നീ തീരുമാനിക്കുന്നുവോ? സ്തോത്ര ഒരു പാട്ടിന്റെ ഈരടികൾ എൻ ദൈവമേ നിന്നിഷ്ടം ചെയ്തിടുവാൻ വന്നിരുന്നേ. സ്തോത്രം. ഞാൻ ഇന്ന് മോദമായിട്ടുള്ളതായ പാട്ടുകളും പാട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പാടി ദൈവത്തിന് മഹത്വം തരും. നിന്നിഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ വന്നിരുന്നേ ഞാൻ ഇന്ന് മോദമായി എൻ ദൈവമേ നിന്നിഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ സ്വർഗീയ പിതാവേ ഞാനിന്നു മോദമായി എന്റെ ഇഷ്ടമൊന്നും വേണ്ട പ്രിയനേ അങ്ങേ ഇഷ്ടം എന്നിൽ പൂർണ്ണമാക്കണേ എന്റെ ഇഷ്ടമൊന്നും വേണ്ട പ്രിയനേ അങ്ങേ ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനമായ കരങ്ങളുടെ മേൽ വെച്ച് ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ വേർതിരിക്കുന്നു. ദൈവകൃപ വ്യാപരിക്കട്ടെ, ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകം വ്യാപരിക്കട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, നിന്റെ മകനെ നിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അവന്റെ ജനനം മുതലിതുവരെ ഇനി അവനെ നടത്തിയ ദൈവം കർത്താവേ, അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി അവിടുത്തെ വഴിപ്രദേശം അവിടുത്തെ മുഖം ചുമക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ നിന്റെ മകനെ നീ കണ്ടത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം. കർത്താവേ, നീ അവനെ വിളിച്ചു,
കർത്താവേ നിന്റെ വേലയ്ക്കായി ആക്കി. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് സഭയായിട്ട് ഞങ്ങൾ കർത്താവേ നിന്റെ മകനെ നിന്റെ വേലയ്ക്കായി വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകമായ അഭിഷേകം. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു സ്പെഷ്യൽ anointing ഇപ്പോൾ തന്നെ നിന്റെ ശരീരത്തിലെ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ നിന്റെ ആത്മാവിനെ വ്യാപരിക്കട്ടെ. യേശുവിന്റെ മകനെ ഹല്ലേലൂയ. അന്ത്യത്തോളം വിശ്വസ്ത സാക്ഷിയായി നിനക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ കർത്താവേ. ഓളങ്ങളെയും പ്രയാസങ്ങളെയും പ്രതികൂലങ്ങളെയും നടുവിൽ തളർന്നു പോകാതെ ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ മടുത്തു പോകാതെ ഹല്ലേലൂയ അന്ത്യത്തോളം നിലനിൽപ്പാൻ കൃപ കൊടുക്കണമേ. ഞാൻ നല്ലപോലെ പൊരുതു ഓട്ടം തികഞ്ഞ് വിശ്വാസം കാത്തു എന്ന് പൗലോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം നല്ല സാക്ഷ്യമുള്ളവനായി ഒരു വിശ്വസ്ത സാക്ഷിയായി ഇവരെ നിർത്തുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് സം രാജേഷ് ഹല്ലേലൂയ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഒരു സ്ഥാനം കാക്ഷിക്കുന്നെങ്കിൽ രാജേഷിനെ കുടുംബത്തെ കർത്താവ് പ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുത്തതിനാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നേ കർത്താവേ. അങ്ങയുടെ നാമത്തിന്റെ ഒരു ശുശ്രൂഷ കുടുംബത്തെ കൂടെ ഇന്ന് രാത്രി ലഭിക്കുവാനിടയാക്കിയതിനാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്ന കർത്താവേ. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഈ ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലതായെ വാഴ്ത്തുന്നേ കർത്താവേ. പരിശുദ്ധാത്മ നിയോഗത്താൽ ഞങ്ങളുടെ ദാസന്മാരായ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ കുടുംബത്തെ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്കായി വേർതിരിക്കുവാൻ സ്വർഗം ഒരുക്കിയതിനാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്ന കർത്താവേ. ഈ വാത്സല്യ സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ ദാസന്മാരായ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്ന കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി ശക്തമായി വിനിയോഗിക്കപ്പെടുവാൻ അഭിഷേകത്തോടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ കർത്താവെ വിശ്വസ്തനായിരിക്കാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവൻ സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹത്താലും ഈ വാത്സല്യ കുടുംബത്തെ അവിടെ നിറയ്ക്കുമാറാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് മക്കൾ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കട്ടെ. ഇവർ ദൈവത്താൽ മാനിക്കപ്പെട്ട് ദൈവസഭയ്ക്ക് ഇവർ ഒരു അനുഗ്രഹവും ആശ്വാസവും കൈത്താങ്ങലായി തീരട്ടെ കർത്താവേ. അവിടുന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം. സൂക്ഷിപ്പാൻ നിന്റെ ദാസനെ കർത്താവ് അധികാരപ്പെടുത്തിയല്ലോ. കടന്നു എല്ലാവർക്കുമായി നന്ദി. പ്രാർത്ഥനയും യാചനയും കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. Hallelujah. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. ഈശോയുടെ മകനെ മുതൽപോണ്ടവിടെ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ഈ ദേശത്തെ കർത്താവ് ഇന്ന് വരെ നടത്തി ദൈവസഭയുടെ ഒരു അനുഗ്രഹ വിഷയമാക്കി നിർത്തി. ദൈവസഭ ഈ സഹോദരന് തീരുമാനിച്ചു, സഭാ കൗൺസിൽ തീരുമാനിച്ചു. ആ നിലയിൽ ഇന്ന് സന്ധ്യാസമയം ദൈവദാസന്മാരായ ഞങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ ദൈവദാസനെ കരങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗീയ രാജാവേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നിർത്തണമേ കർത്താവേ. ദൈവസഭയ്ക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹ വിഷയമാക്കണമേ കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. അവിടുത്തെ സുവിശേഷ ഹല്ലേലൂയ കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ ദാസന്റെ മേൽ പകർന്നു കൊടുത്ത ഹല്ലേലൂയ അവിടുത്തെ വചനത്തിന്റെ ശക്തി പകർന്നു കൊടുത്ത ഹല്ലേലൂയ അവിടുത്തെ ആത്മാവിന്റെ നിറവ് പകർന്നു കൊടുത്ത ഹല്ലേലൂയ വിശേഷാൽ നിന്റെ ദാസനെ അവിടുന്ന് യഹോവയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷ ഹല്ലേലൂയ ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുവാൻ നിന്റെ ദാസനെ അവിടുന്ന് അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ശാരീരികമായി മാനസികമായി ആത്മീകമായി ഈ മകനെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. സ്വർഗ്ഗവിനെ അനുഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം. ദൈവകൃപ പകർന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ സ്തോത്രം. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ ആമേൻ ആമേൻ. Praise the Lord. Praise the Lord. ദൈവദാസനെ praise the Lord. God bless you. സാക്ഷിയായി എല്ലാവർക്കും ഒരു നിമിഷം ദൈവത്തിലിരിക്കാം. 1-2 വചനപ്പാടുകൾ കൂടെ വായിച്ചിട്ട് ശുശ്രൂഷയുടെ കൂടെ അവസാനിക്കുക.
விகற்பமில்லாதவனும் நல்லொழுக்கமுள்ளவனும் குற்றம் பிடிக்கப்படாத ஆரோக்கியமான அல்லேலூயா வசனத்தை போதிக்கிறவனுமாய் இருப்பாயாக. ஆமென். മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. വേദിയിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിലപ്പെട്ട ദൈവദാസന്മാർക്കും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ ഞാൻ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇതിനെ സ്തോത്രം നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമ്മൻ റീജിയണൽ പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ കെ എം ജോർജ്, അതേപോലെ റീജിയണൽ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ തോമസ് അവർക്കും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം പാസ്റ്ററായിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ സജി തോമസിനെ ദൈവനാമത്തിൽ എൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓർഡിനേഷൻ സർവീസ് എല്ലാം ക്രമീകരിച്ച് തന്ന എല്ലാ സഭയോടും കമ്മിറ്റിയോടും എൻ്റെ നന്ദിയെ ഞാൻ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ആമേൻ. കർത്താവ് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സ്തോത്രം. എന്ത് പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ്. ആമേൻ. സ്തോത്രം. ചുരുക്കം എന്ന് പറയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ ദൈവഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നത് ഒരു ജാതീയ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ്. എൻ്റെ അമ്മ മാത്രമാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എൻ്റെ വലിയമ്മച്ചി അവർ TPM വിശ്വാസിയായിരുന്നു. എന്നാൽ എൻ്റെ വലിയമ്മച്ചി മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. അതിരാവിലെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇടുക്കിക്കാരാണ്. അതിരാവിലെ 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ എൻ്റെ അമ്മച്ചിയുടെ എൻ്റെ മമ്മിയുടെ ചേച്ചിക്ക് 4 പെൺമക്കളാണ്. എന്നാൽ എൻ്റെ മമ്മിക്ക്, അതായത് ഞങ്ങൾ മൊത്തം 3 ആൺമക്കളാണ്. ആമേൻ. ഞങ്ങൾ 3 പേരുണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ വലിയമ്മച്ചി എൻ്റെ മമ്മിയോട് പറഞ്ഞ്, മോളെ, ദൈവം നിനക്ക് കൃപയാൽ 3 ആൺപിള്ളേരെ ദൈവം തന്നിരിക്കാം. ആ 3 പേരെ ഈ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. അവർ ദൈവവേല ചെയ്യണം. ആമേൻ. സ്തോത്രം. അന്ന് മുതൽ അതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വളർന്നു വന്ന സാഹചര്യമെല്ലാം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ വിട്ട് വളരെ ദൂരെയായിരുന്നു. ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ നിന്നാണ് വളർന്നത്. ഒരിക്കലും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി ദൂരെയാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചു വന്നത്. എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും പ്രാർത്ഥന നിർത്തിയില്ല. അമ്മ ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് വന്നു. എന്നാൽ കർത്താവ് എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും മറുപടി തരുവാൻ ഒരു സമയം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അമ്മ 2001 സ്തോത്രം, ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തിൽ എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിലേക്ക് വരുവാൻ കർത്താവ് എനിക്ക് സഹായിച്ചു. ഞാൻ BSc പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തിനോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്ത് ചേരുവാൻ കർത്താവ് എനിക്ക് വഴിയൊരുക്കി. അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സഭയോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ, ശുശ്രൂഷയോട് ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് എനിക്ക് സഹായം ചെയ്തു. ഹല്ലേലൂയ. ആ പട്ടണത്തിൽ ശരിക്കും പറയുവാണെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ വിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് ഓടിപ്പോയാൽ മതി. ആ പട്ടണം എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ച നാളുകളുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇടുക്കിക്കാരനായ എന്നെ കർത്താവ് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന്, എനിക്ക് അവിടെ ഭാഷ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു, ഒരു മനുഷ്യനെ എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ കർത്താവ് എന്നെ ഒരു നല്ല സഭയിൽ തന്നെ വളർത്തിയെടുത്തു. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ 2001 വർഷം അങ്ങനെ ഡിസംബർ മാസം 31-ാം തീയതി രാത്രി അന്ന് പേരുക്കട IPCയിലെ സെൻട്രൽ പാസ്റ്ററായിരുന്ന പാസ്റ്റർ കോശി പാസ്റ്റർ, അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ കോളേജസിൽ IPCയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യാപകന്മാരായിരുന്ന പാസ്റ്റർ IPC ടാപ്പ് ചർച്ചിൻ്റെ പാസ്റ്ററായിരുന്ന പാസ്റ്റർ ഡോക്ടർ VA വർഗീസ്, ഡോക്ടർ TP വർഗീസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫെയ്ത്ത് തിയോളജിക്കൽ സെമിനാറിയുടെ രജിസ്ട്രായിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ V വർഗീസ് തുടങ്ങിയ ഒരു കൂട്ടം ദൈവദാസന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കർത്താവ് എനിക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം രാത്രി എനിക്കൊരു പാസ്റ്ററായി ദൈവം എനിക്കൊരു ഓർഡിനേഷൻ അവിടെ തന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഒരിക്കലും തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞാനൊരു പാസ്റ്ററാകാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല, വിദ്യാഭ്യാസത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വന്നത്. കർത്താവ് എന്നെ അവിടെ ഒരു ശുശ്രൂഷകനായി അഭിഷേകം ചെയ്ത് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ അമ്മ മലയാളം തമിഴ് 2 ഭാഷകളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വേല ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് ഇടവരെ സഹായിച്ചു.
ഹല്ലേലൂയ. അതേപോലെ തന്നെ ജോലിയോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് എൻ്റെ ചേട്ടൻ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ ചേട്ടനും അനിയനും ഈ ദേശത്തേക്ക് കടന്നു വന്നത്. ബഹ്റൈൻ ദേശത്തിൽ അവർ ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് അറിയാം. എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപയാൽ എൻ്റെ ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന തമിഴ് സർവീസിന് നേതൃത്വം നൽകുവാൻ കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തി. എൻ്റെ ചേട്ടനെ കൊണ്ട് ഒത്തിരി വിഷയങ്ങൾ എനിക്ക് പഠിക്കുവാനുണ്ട്. സൗമ്യനാണ്, ആത്മീയനാണ്, എനിക്കില്ലാത്ത ഒത്തിരി നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾ എൻ്റെ ചേട്ടന് ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ, സ്തോത്രം. എന്നാൽ ഇന്ന് ആമേൻ ഈ ഓർഡിനേഷൻ സർവീസിൽ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരിക്കലും അർഹതയില്ലാതെ ഞങ്ങൾ അതുപോലെ എൻ്റെ അനിയനും കുടുംബവും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. AIPC സഭയിൽ തന്നെ തുടർന്ന് ആരാധിക്കുവാൻ എൻ്റെ ചേട്ടനും എൻ്റെ അനിയനും ദൈവം ബലം കൊടുത്ത്. ഹല്ലേലൂയ. അതേപോലെ തന്നെ അവർ രണ്ടുപേരും അമേൻ സ്തോത്രം MD കോഴ്സ് കരസ്ഥമാക്കി. അവൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരും തിയോളജിയിൽ ഞാൻ അല്പം കൂടി കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലായി പഠിക്കുവാൻ കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തി. പല ഭാഷകളിലും പല വിഷയങ്ങളും പഠിക്കുവാൻ കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തി. അവൻ സെക്കുലറായിട്ടുള്ള അവൻ ഞങ്ങൾക്ക് സെക്കുലറായിട്ട് സ്റ്റഡീസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ദൈവവചനത്തെ പഠിക്കുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തി. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങൾ 3 പേരും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ അമേൻ തിയോളജികൾ പഠിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവജനമേ, അങ്ങനെ ഒന്ന് പറയട്ടെ. അമേൻ, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഞങ്ങളുടെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങളുടെ വിശുദ്ധിയ വേർപാട് കൊണ്ടല്ല. ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ, പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ സ്ത്രീകളെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു സമുദായത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഞാനൊന്ന് ധൈര്യമായി പറയട്ടെ, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ പുറകിലുള്ളത് അമേൻ എൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ എൻ്റെ വലിയമ്മച്ചിയുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം കൊണ്ടുവന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ഈ വചനമാണ് എൻ്റെ സാക്ഷി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള ഒരു വലിയ ചുമതല ദൈവം വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ മക്കൾ പഠിക്കുന്ന വേറെ വല്ല സ്ഥലത്തായിരിക്കാം. എന്നാൽ ദൈവം എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയം വച്ചിട്ടുണ്ട്. ആമേൻ. എവിടെ പോയാലും ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇടുക്കിക്കാരാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോയി എന്ന് കർത്താവ് അവിടെ വെച്ച് അഭിഷേകം ചെയ്തു. ജോലിക്ക് വേണ്ടി ബഹ്റൈൻ ദേശത്തേക്ക് വന്ന എൻ്റെ ചേട്ടനെ കർത്താവ് ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മെ ദൈവത്തിലേക്ക് അഭിഷേകം ചെയ്തു. ഹല്ലേലൂയ. അതുപോലെ നമ്മുടെ മക്കൾ, നിങ്ങളുടെ മക്കൾ എവിടെ ആയിരുന്നാലും ദൈവം ഒരു സമയം വച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ദൈവം വിളിക്കാൻ പ്രാർത്ഥന തുടരുക, മടുത്തു പോകാതിരിക്കുക, വിശുദ്ധിയോട് വേറുപാടായിരിക്കുക. കർത്താവ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വലിയ കാര്യം ചെയ്യട്ടെ. ഈ അവസരം എനിക്ക് ഒരുക്കി തന്നെ ദൈവസഭയോടും ആമേൻ എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരോടും ഞാൻ എൻ്റെ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ ഞാൻ അറിയിച്ചു കൊള്ളുക. വിശേഷാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട ദൈവദാസന്മാരെ ഞാൻ കാണുന്നതിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. തുടർന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. കർത്താവ് നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനകത്ത് ജീവിക്കാൻ പാവം വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വളരെ ദിവസത്തോട് ചേർന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് തമിഴ് മീറ്റിങ്ങിനോട് ചേർന്ന് അതിന് വളരെ വളരെ കഷ്ടം അനുഭവിച്ച് അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിച്ച് അതിനെ ജീവിതങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാക്കി ദേശം ആഗ്രഹിക്കും പ്രവാസിപ്രകാരം ഈ ശുശ്രൂഷ നടത്താൻ വേണ്ടി കർത്താവ് ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. എനിക്കിടെ ഒരു പ്രിയ സങ്കീർത്തനം 123 വായിക്കുന്നു. ഇതേപോലെ സംഭവിച്ചു, മനുഷ്യരുടെ ആശ്ചര്യമായിരിക്കുന്നു. ദൈവസഭയിൽ നമുക്ക് പ്രകാരം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്ത വിഷയത്തിനുമേ ദൈവം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹപ്പെടുത്തിയില്ല. ശുശ്രൂഷ ചെയ്തെടുപ്പാൻ ദാസന്മാരെ ബലപ്പെടുത്തി ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു. ദൈവം എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി ചെയ്തിരുന്നു. ദൈവത്തിനകത്ത് സ്വാഗതം ചെയ്തു. ദൈവത്തിന് മഹത്വമാണ് ശുശ്രൂഷ നൽകിയ അതുപോലെ ചാക്കോ ദേവദാസന്മാരെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും അവരോട് നാമത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. ഇന്നിവിടെ കടന്നു വന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളും ദൈവദാസന്മാരും ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്ന പലരുണ്ട്. പേര് പ്രത്യേകിച്ച് അറിയിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും എല്ലാവരോടും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ദൈവം നിങ്ങളെ നമ്മൾ കാണിച്ച എല്ലാ സ്റ്റാൻഡും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇത്രത്തോളം സമയം നമുക്ക് ഈ ശുശ്രൂഷ
പങ്കെടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ സ്തുതിക്കുകയും എല്ലാവരോടും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ സഭയുടെ കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് പ്രിയ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ശ്യാം രാജേഷ് ആൻഡ് എൽഡർ തോമസ് നാസർ ബലപ്പെടുത്തൽ ലഭിച്ച ശുശ്രൂഷയിൽ അധികം വിശ്വസ്തയോടെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചേരുന്നു. പ്രിയ രാജേഷ്, ഷീബ, മറ്റേവർക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹവന്ദനം. ഇന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു ദിവസം ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നതിന് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. നമ്മുടെ ദൈവം നല്ലവനല്ലോ, അവൻ്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളത്. കർത്താവ് നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു. ഇന്നേക്ക് 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി കാൽവറിയിൽ മരിച്ചു, അടക്കപ്പെട്ടു, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. അവൻ്റെ മഹത്വമുള്ള ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി നമ്മെ വിളിച്ച് വേർതിരിക്കുന്നു. നാം അവനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതല്ല, അവൻ നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ്. നാം പോയി ഫലം കായ്ക്കേണ്ടതിനും നമ്മുടെ ഫലം നിലനിൽക്കേണ്ടതിനും നാം അവൻ്റെ നാമത്തിൽ പിതാവിനോട് ചോദിക്കുന്നതൊക്കെയും നൽകേണ്ടതിനും തന്നെ. അപ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മെ വിശ്വസ്തരെന്നെണ്ണി ഈ വലിയ ശുശ്രൂഷ നമ്മെ ഭരമേൽപ്പിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മെ വിളിച്ചവൻ വിശ്വസ്തനാണ്. അത് ചെയ്യുവാനുള്ള കൃപയും അഭിഷേകവും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. മാത്രമല്ല, ഏതാണ്ട് 2 ആണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അന്ന് കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ദർശനം ഞാൻ രാജേഷിനോട് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ഇന്ന് കർത്താവ് അത് നിവൃത്തീകരിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ഒത്തിരി സന്തോഷവാനാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു. വിശേഷിച്ച് നമ്മുടെ ശാലോം സഭയെ ഒട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സഭയാണ്. അവിടെയുള്ള എല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രിയരാണ്. ഞങ്ങൾ അവിടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ ശുശ്രൂഷയിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഞങ്ങളോട് കാണിച്ച സ്നേഹം, ഞങ്ങളോട് കാണിച്ച നന്മകളെല്ലാം ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. ഞങ്ങളിപ്പോഴും നിങ്ങളെ ഓർക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളും ഞങ്ങളെ ഓർക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്, നന്ദിയുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ പ്രിയ ഷിബായുടെ മമ്മിക്കും രാജേഷിൻ്റെ ഡാഡിക്കും ബ്രദറിനും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ അവിടെ വരുവാനും ഇതെല്ലാം ദൈവത്താൽ ഒരുക്കപ്പെട്ടു. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചതല്ല, നനച്ചതല്ല, പക്ഷേ സകലവും ദൈവം നന്മയ്ക്കായി ചെയ്തു. ഈ നല്ല സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് അവിടെ ആയിരിക്കാനും സഭ ഒരുമിച്ച് ഈ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും അത് അറിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ആശംസിക്കുവാനും ഒക്കെ ദൈവം നമുക്ക് ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും അവസരവും തന്നല്ലോ. ദൈവം എത്ര നല്ലവനാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും സ്തോത്രവും ആശംസയും സഭയ്ക്കും അവിടെയുള്ള പാസ്റ്റേഴ്സിനും എൽഡേഴ്സിനും എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സിനും വിശേഷാല് പ്രിയ രാജേഷ്, ഷീബ, ജോഷി, പേരൻസ് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ആ സഭ വർദ്ധിച്ച് പെരുകട്ടെ. അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ വരവിനായി ഒരുക്കപ്പെടട്ടെ. ദൈവം എല്ലാവിധ നന്മ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കട്ടെ. അതിനാവശ്യമായ കൃപകളും കൃപാവരങ്ങളും ഒക്കെ നൽകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. മേ ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. താങ്ക് യു. വീണ്ടും നമുക്ക് അന്യോന്യം ഓർക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം, കർത്താവിൻ്റെ വരവിനായി ഒരുങ്ങാം, അനേകരെ ഒരുക്കാം. ഈ നല്ല അവസരത്തിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടെ ദൈവത്തിന് സകല മഹത്വം അർപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. Praise the Lord, everyone. As a family of IPC Shalom Church, I thank God for this wonderful opportunity to share few words on the occasion of this ordination service.
to appoint Brother Sam Rajesh as an ordained servant of God to lead Tamil service. May God bless him with his wisdom and favor and the power of his holy anointing. Always remember 1 Timothy chapter 3 verses 1 to 13 to be a good servant of God. Be focused on character, family life, and spiritual maturity. On behalf of my family, we wish you and pray for you. May God bless you all. Thank you all. மகிழ்வோம் மகிழ்வோம் தினமாக மகிழ்வோம் இயேசுராஜனம் சொந்தமாயினார். இந்த பாதலத்தின் சொந்தக்காரரவர் எந்தன் உள்ளத்தின் சொந்தமானார். இந்த பாதலத்தின் சொந்தக்காரரவர் எந்தன் உள்ளத்தின் சொந்தமானார். ஆனந்தமே பரமானந்தமே இது மாபெரும் பாக்கியமே. ஆனந்தமே பரமானந்தமே இது மாபெரும் பாக்கியமே. இந்த பாதலத்தின் சொந்தக்காரரவர் எந்தன் உள்ளத்தின் சொந்தமானார்.